اجمیر شریف میں کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اجمیر میں، راجستھان میں بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے۔ ایک طرف ادھر بریلوی شریف، یہاں بریلی شریف اتر پردیش، یہاں ان کے ماننے والے ان کے ماننے والوں میں ٹکراؤ ہو گیا۔ ایک طرف نعرہ لگنے لگا، یہ بریلی شریف سے کچھ نوجوان پہنچے وہاں، شاید اجمیر، مسلم ہے، دیکھیے اجمیر پہنچے، وہاں پر انہوں نے اپنا جو نعرہ تھا، قریہ قریہ تاج الشریعہ، اس طرح کا نعرہ تھا۔ قریہ قریہ مطلب، قریہ کا مطلب گاؤں گاؤں، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ ان کے کسی اللہ کے ولی کا، کسی ان کے بزرگ کا نام ہے، یعنی گاؤں گاؤں میں تاج الشریعہ کا ہی نام ہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، صرف آپ کسی اللہ کے ولی سے عقیدت مند ہو، آپ کسی اللہ کے ولی کو مانتے ہو، اچھی بات ہے، ولی کو ماننا بھی چاہیے، ولی سے عقیدت بھی رکھنی چاہیے، ولی سے محبت بھی کرنی چاہیے، اس بات کا میں بالکل منکر نہیں ہوں۔ لیکن ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ گئے اجمیر، وہاں پہنچے تو وہاں پر اپنا جھنڈا گاڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کو یقیناً تاج الشریعہ سے محبت ہوتی تو شریعت کا مطلب اللہ کا فرمان، تو اس شریعت کو آپ اپنی زندگی میں دیکھو کہ صرف قریہ قریہ تاج الشریعہ کا نام لے کر کوئی جنت الفردوس کے دروازے تک نہیں جائے گا۔ تمہارا عمل کتنا اچھا ہے، اس تاج الشریعہ جس کا غلام، جس کی سنت پر عمل کر کے جس کو تاج الشریعہ کا خطاب ملا، وہ سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور سنو، دنگا اور لڑنے اور اسلام کو بدنام کرنے والوں، اسی نبی نے فرمایا تھا، المسلم کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ تم اجمیر شریف میں جا کر ایک دوسرے کے خلاف ڈنڈے اٹھاتے ہو اور ان لوگوں کو موقع مل جاتا ہے، یا آپ کی ہڈیاں اور گوشت چبانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کرسی اقتدار پر، اور تم مسجد اور مزار کے نام پر لڑتے رہو گے۔ کیا بتا سکتا ہے مجھے اجمیر کے وہاں کے جو ذمہ دار ہیں، یا ہمیں بتا سکتا ہے بریلی شریف کے جو ذمہ دار ہیں کہ تمہارا کلمہ کون سا ہے اور اجمیر والوں کا کلمہ کون سا ہے، تاج الشریعہ کا کلمہ کون سا، اور معین الدین چشتی کا کلمہ کون سا ہے، شام پور والوں کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا، پراسی والوں کا بھی یہی کلمہ ہوگا، چوکی والوں کا بھی یہی کلمہ ہوگا، ایک عام انسان کا بھی یہی کلمہ ہوگا، ایک مکھیا کا وہی کلمہ ہوگا، ایک ایم ایل اے کا وہی کلمہ ہوگا، ایک ایم پی کا وہی کلمہ ہوگا۔ کلمے میں جب کوئی تبدیلی نہیں ہے تو پھر تم نے کیسے اپنے الگ الگ گٹ بنا لیے؟ تمہاری اس گٹ بندی کی وجہ سے یہ قوم تباہ ہو رہی ہے، اس قوم کو شہید کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ہمارے مدارس بند کیے جا رہے ہیں، ہمارے مکاتب بند کیے جا رہے ہیں، ہمارے داڑھی اور ٹوپی کے نام پر ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، ان کو جانوروں کے نام پر ان کو مارا جاتا ہے۔ اس وقت تمہاری منہ میں آواز نہیں ہوتی، اس وقت تم کوئی نعرہ بلند نہیں کرتے، لیکن جب بات آتی ہے تمہارے مزارات کی اور تمہارے جناب مکتب فکر کی، اس وقت چیختے اور چلاتے ہو۔ اپنی زبان میں آواز پیدا کرو، اللہ کے کلمے کو بلند کرو۔ یہ نہیں تاج الشریعہ اور جناب اجمیر والوں کے سامنے میں جا کر اپنا جھنڈا گاڑتے۔ میں دونوں سے کہوں گا کہ اسلام کو بانٹو مت، تمہیں جج کیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر، سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس سے بھی بڑھ کر کہا المسلم کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا میں وہ ایک جسم کے مانند ہیں، یعنی جسم کے کسی حصے میں اگر کوئی خراچ لگ جائے یا کٹ جائے یا انگلی ٹوٹ جائے، آدمی تڑپتا ہے، پورے
पूरे बदन को दर्द हो जाता है, सर पे दर्द हो, पेट में दर्द हो, क्यों आपका हाथ बेचैन होता, क्यों आपकी जुबान से आवाज निकलती है? ऐसे ही होना चाहिए। अगर एक मुसलमान को दुनिया में कहीं तकलीफ हो तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को गम होना चाहिए, उसकी तकलीफ दूर करने के लिए दुआएं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा करते नहीं, बस अपनी अपनी डुगडुगी बजाते हैं सब। इस वजह से तो ये कौम तबाह और बर्बाद हो रही। मेरे भाइयों, ज्यादा लंबी बात हो जाती, मुझे लंबी बात करने की आदत है, लेकिन मैं समझता हूं कि तकरीबन 1 घंटा होने वाला है। 2 पैगाम आप लोगों को मैंने देने की कोशिश की है। एक तो ये कि हमारे जितने भी गार्जियन हजरात हैं वो अपने बच्चों पर निगाह रखें, मुनासिब वक्त पे उनकी शादी कराइए। इन बच्चों को मोबाइल मत दीजिए। जो मोबाइल मल्टीमीडिया मोबाइल है वो फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, वक्त से पहले बच्चे बालिग हो जाते हैं आपके। हम लोगों की उम्र कब, जब हम लोग फारिग हुए, जब दौरे पढ़ रहे थे, हाफिज बन गए, कारी साहब बन गए, मौलवी बन गए, तब जाकर हम लोगों ने एक सिंपल मोबाइल खरीदा था 400 रुपए का बात करने के लिए। आजकल का तो बच्चा जनाब बड़ा मोबाइल दो अब्बा के पॉकेट से पैसे निकाल करके जाके बड़ा मोबाइल निकाल लेते। क्या करोगे बेटे? स्टडी करें, मोबाइल में स्टडी करोगे। तुम्हारा सिलेबस तो है 9 का 10 का, वो सिलेबस लेके पढ़ाई करो। इसलिए गार्जियन लोग अपने बच्चों पर निगरानी रखें। और समाज की जितनी बेटियां, समाज की जितनी हमारी माएं हैं, अपनी बच्चियों को लिहाफ के नीचे अंदर अंदर बातें करती हैं। वो फरिश्ता भी आपका नहीं सुन पाएगा, बस उसी का फरिश्ता उसको पहचानना होगा कि किससे बातें कर रही है। समाज की बेटी, अगर तुम किसी गैर महरम से बात करोगे, अगर एक वर्ड बात करोगे तो तुमको अल्लाह तबारक व तआला गुनाह देगा, एक गुनाह। बातों की लज्जत खत्म हो जाएगी। हाँ, तुमने रात में क्या खाया? मुर्गा खाया, अंडा खाया, ये बातें की, अंडा मुर्गा सब खत्म। सुबह हुआ पेट से निकल गया, लेकिन गुनाह लिखा हुआ कहां पर? किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून। ये कैमरा है ना, इसमें मेरी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही, कल चलकर यूट्यूब में भी अपलोड हो जाएगी। ऐसे ही वो ऐसा कैमरा है, उसका जीबी कभी उसका मेमोरी फुल ही नहीं होता है। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून, ये अल्लाह का कैमरा है, दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। आपका एक एक मोमेंट लिखा जाता है, एक एक मोमेंट। एक मोमेंट क्या? हर लम्हा आप चलते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब कुछ लिखा जाता है। अगर आप नेकी का इरादा करते हैं तो फौरन लिख लिया जाता है, फौरन लिख लिया जाता है। लेकिन आप गुनाह का इरादा करते तो नहीं लिखा जाता। जब तक गुनाह नहीं कर लेते, आप गुनाह कर भी लेते हैं तब भी नहीं लिखा जाता। दायां वाला कहता जरा रुको, ये जरा गलत अपलोड हो गया, इस पे हो सकता है डिलीट कर दे। और फौरन आपने चेक करके अगर देखा कि अरे यार गलत डेटा डिलीट लोड हो गया, फौरन उसको डिलीट कर देते हैं। तो ये जो दायां वाला है ना, बड़ी शक्तिशाली है, कहता है नहीं रुको, अभी जरा वायरस आ गया है इसके अंदर में, रुको, हो सकता है डिलीट कर दे। तो आदमी को अगर एहसास हो जाता कि मैंने गुनाह किया है, तौबा कर लेता कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह बड़ी गलती हो गई। देखिए, हर गुनाह के बाद में आदमी को जरा एहसास होता है, हर गुनाह के बाद में, जिस लाइन में भी हो। नेता लोग अगर करप्शन घोटाला करते तो उनको पता है कि मैं करप्शन कर रहा हूं, घोटाला कर रहा हूं, इसलिए तो दूसरों के नाम पे प्रॉपर्टी बना के रखते। क्यों? उनको पता है कि मैं गुनाह कर रहा हूं। नॉर्मल आदमी कोई गुनाह करता तो उनको पता होता है कि भाई मैं गुनाह कर रहा हूं, इसलिए फौरन अगर तौबा कर ले वो भी नहीं लिखा जाता, जाओ छोड़ दिए। आदमी गुनाह करके छोड़ देता है, फिर गुनाह करता है, गुनाह करते रहता है, गुनाह दर गुनाह करते रहता है, तो फिर उसको नोट कर लिया जाता है। कल कयामत में एकदम बेहतरीन अल्लाह तबारक व तआला एलसीडी लगाएगा, बेहतरीन एचडी नहीं, एचडी पता नहीं कौन सी डी, हाई फाई वाई टैग सब लगाएगा। और वहां कहेगा ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला साहा। ये देखो पिक्चर, आज पठान पिक्चर 2 घंटा 25 मिनट की, तो बड़े आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे हो। आज देखो ये तुम्हारा पठान कारनामा है, तुम्हारी जिंदगी का कारनामा है। आज तुम्हारे, ये हमारे कैमरे ने रिकॉर्ड किया था, ये तुम्हारी जिंदगी का लाइव शूटिंग चली थी, वो है ये। तब क्या करोगे मेरे भाई? आदमी झूठ बोलेगा वहां पे भी, अल्लाह मैंने तो नहीं किया था, ये मैं था ही नहीं वहां पे। ऊपर वाला कहेगा अच्छा अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, मुंह बंद, नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, मोहर। झूठ बोलता है कम बखत, वहां पे भी झूठ बोलेगा ये इंसान।
تو بہرکیف اسی لیے زندگی گزرنی ہے بہتر انداز میں گزاریے. ہمارے سماج کے ماں بہنیں آپ اپنی زندگی کو حساس بنائیے. سماج کے نوجوانوں آپ اپنے اندر جوانی کی احساس پیدا کرو, اچھے قدم اٹھاؤ, اچھا کام کرو, تجارت کرو. سیاست میں جاتے ہو تو خدمت خلق سمجھ کر کے سیاست کرو, پیسہ کمانے کے لیے نہیں یا دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے نہیں. سیاست بھی بہترین ذریعہ ہے. تجارت کرتے ہیں, تجارت کیجئے ایمانداری کے ساتھ. اللہ کے نبی تاجر تھے, تب جا کر امین کا اور صداقت کا لفظ آپ علیہ السلام کو ملا تھا. بہرکیف اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.